नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं रजनी। पहला पेश ने 94 खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खेतीबाड़ी, किसान अते पिंड आत्म निर्भर भारत दा आधार ने। मन की बात प्रोग्राम राही संबोधन करदिआं प्रधानमंत्री ने कहा कि आधुनिकता दे नाल खेतीबाड़ी दा विकास होवेगा। प्रधानमंत्री ने शहीद भगत सिंह नूं पल के उन्हां दे जन्म दिवस मौके याद कीता। मोदी ने कहा कि महात्मा गांधी के आदर्श अज पहला नालों वधेरे सार्थक ने। साबका केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह दा 82 वरियां दी उम्र दे विच देहांत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अते होरनां नेतावां वल्लों डूंगा दुख प्रकट। देश भर दे विच कोविड-19 केसां की कुल गिनती 60 लाख के नेड़े पहुंची। सेहतयाब होने की दर वध के 82.46% हुई। खेतीबाड़ी संबंधी बिलों नूं लैके श्रोमणी अकाली दल ने कौमी जमहूरी गठजोड़ नालों साल पुराना नाता तोड़िया। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश का खेतीबाड़ी सैक्टर किसान अते पिंड आत्म निर्भर भारत का आधार ने। आकाशवाणी के मन की बात प्रोग्राम राही देशवासियों को संबोधन करदिआं प्रधानमंत्री ने कहा कि जेकर साडा खेतीबाड़ी सैक्टर अते किसान मजबूत होणगे तां ही आत्म निर्भर भारत की नींह मजबूत हो सकेगी। कोरोना काल का जिक्र करदिआं प्रधानमंत्री ने कहा कि इस संकट की घड़ी दे विच देश के खेतीबाड़ी सैक्टर ने अपनी समर्था दिखाई है। उन्होंने कहा है कि बीते कुछ समय दौरान खेतीबाड़ी सैक्टर ने अपने आप नूं कुछ पाबंदियां तो मुक्त कीता है अते अनेकां मिथां नूं तोड़न दा वी यतन कीता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कई सूबिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ खेतीबाड़ी उत्पाद मार्केट कमेटियां ਦੇ दायरे ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਉਦਮੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਆਵੇਗੀ। देश के दूसरे किसानों को भी मिली है। फल सब्जियों के लिए ही नहीं, अपने खेत में वो जो पैदा कर रहे हैं, धान, गेहूं, सरसों, गन्ना जो उगा रहे हैं उसको अपनी इच्छा के अनुसार जहां ज्यादा दाम मिले वहीं पर बेचने की अब उनको आजादी मिल गई है। प्रधानमंत्री ने भलके शहीद भगत सिंह जी के जन्म दिवस संबंधी उन्होंने याद करदिआं कहा कि वह महान योद्धे होने के नाल एक विद्वान ते चिंतक भी सन। उन्होंने कहा कि 1919 के विच जलियांवाले बाग की घटना तो प्रभावित होकर भगत सिंह ने अंग्रेजी साम्राज्य के नाल मत्था लाया। उन्होंने कहा कि भगत सिंह अते उन्हां दे कई क्रांतिकारी साथियों का देश नूं आज़ादी दिवाउण दे विच महत्वपूर्ण योगदान रहा। नौजवानों नूं अपील करदिआं प्रधानमंत्री ने कहा कि असीं भावें भगत सिंह वर्गे ना बन सकीए पर उन्हां जिहा देश प्रेम, देश के लिए कुछ करने का जज्बा साडे सारियां दे दिलां दे विच होना चाहिए है। एक 12 साल का लड़का उस घटना स्थल पर गया। वह खुशमिजाज और चंचल बालक, लेकिन उसने जलियांवाला बाग में जो देखा वह उसकी सोच के परे था। वह स्तब्ध था, यह सोचकर कि कोई भी इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। वह मासूम गुस्से की आग में चलने लगा था। उसी जलियांवाला बाग में उसने अंग्रेजी शासन के खिलाफ लड़ने की कसम खाई। क्या आपको पता चला कि मैं किसकी बात कर रहा हूं? हाँ, मैं शहीद वीर भगत सिंह की बात कर रहा हूं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि 4 साल पहला लगभग इसे ही समय दौरान देश के बहादुर जवानों ने सर्जिकल स्ट्राइक की सी, जिस विच दुनिया ने साडे जवानों के हौसले, बहादुरी ते निडरता नूं वेख्या। मोदी ने कहा कि साडे बहादुर सैनिकों का भारत मां के गौरव ते सम्मान की रक्षा करने का एक ही मकसद अते टीचा सी। 2 अक्तूबर नूं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती संबंधी बोलदिआं मोदी ने कहा कि महात्मा गांधी के विचार अते आदर्श अज पहला नालों भी वधेरे सार्थक ने। उन्होंने कहा कि जेकर उन्हां दे आर्थिक चिंतन की भावना नूं समझिया ते अपनाया हुंदा तां अज आत्म निर्भर भारत अभियान की लोड़ नहीं पैनी सी।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਇਸ ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਅਨੇਕਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਗਜ ਦੀ ਦੂਰੀ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਗਜ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦਾ ਨਿਯਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਸਮੇਂ ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ। मास्क अवश्य रखें, फेस कवर के बिना बाहर न जाएं। 2 गज की दूरी का नियम आपको भी बचा सकता है, आपके परिवार को भी बचा सकता है। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ 82 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਨ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹ ਕੋਮਾ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਕ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਹੋ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਟਲ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿੱਤ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਛਾਪ ਛੱਡੀ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 60 ਲੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 88,600 ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ 1,124 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਾਨ ਗਵਾਈ ਹੈ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਵੱਧ ਕੇ 82.46% ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 49 ਲੱਖ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ 9,56,402 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੀ ਦਰ ਘਟ ਕੇ 1.58% ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 35,191 ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ 9,233, ਕਰਨਾਟਕ 8,503, ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 5,663 ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 5,517 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 70% ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਖੋਜ ਪਰਿਸ਼ਦ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ ਤੱਕ 7,12,57,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹ 1 ਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿੱਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਢਾਇਆ। ਅੰਬਾਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਤੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਫੌਜ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਮਗਰੋਂ ਫੌਜ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਸੜਕ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਹੀਂ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨਾਲੋਂ ਸਾਲਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਡਟ ਕੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨਡੀਏ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਸ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਬੰਧੀ ਲਿਆਂਦੇ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਾਰੂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਦੇਖ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਸੀਜਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਠਜੋੜ ਨਾਲ ਬਣੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਜਨਸੰਘ ਵਿਚਾਲੇ 1967 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਈ ਸੰਸਦੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਤਹਿਤ ਲੜੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਮਸਕਾਰ।